Guys, our next topic is NABARD and its role in agriculture credit. So, what is NABARD? You guys have already studied about this. So, NABARD means the full form of NABARD is National Bank for Agriculture and Rural Development. Okay, so what is the functions of this bank? Let us discuss. So, since its inception, RBI has shown keen interest in agriculture credit and maintained a separate department for this purpose. Okay, since its inception means establishment. Since the starting, RBI mean like our Reserve Bank of India is showing very much interest in the field of agriculture credit and maintaining separate department for this purpose. Means ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து நம்ம ஆர்பிஐ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எந்த ஃபீல்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் கிரெடிட்க்கு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் ஒரு செப்பரேட் டிபார்ட்மெண்ட்டே மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பர்பஸ்க்காக. லைக் புதுசாக லோன் மிட் டேர்ம் ஷார்ட் டேர்ம் லோன் வாங்குறவங்களுக்கு, லாங் டேர்ம் லோன் வாங்குறவங்களுக்கு, அப்புறம் டெப்ட் லைக் கடன் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு, இங்கே எல்லாத்துக்குமே எல்லா வகையான லைக் மக்களுக்குமே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆர்பிஐ வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்லேருந்து இவங்க காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த நபார்டு அப்படி வந்து 3 பேங்க்ஸ் கூட டைப் ஆகிருக்கு. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க், சென்ட்ரல் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் அண்ட் பிரைமரி cooperative society. So NABARD has a tie-up with these 3 banks. So this is called the 3-tier cooperative credit structure அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம். And then at the same time RBI என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா they also set up ARDC. So we have discussed about this topic yesterday. ARDC means Agricultural Refinance Development Corporation. ஸோ இது எதுக்காகனா இதுக்கு மெயினாக வந்து டு ப்ரமோட் த ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட். இந்த பேங்க்கோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ப்ரமோட் தி அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட். அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டுக்கு வந்து என்னென்ன டெவலப்மெண்ட் தேவைப்படுது, என்னென்ன ஹெல்ப் தேவைப்படுமோ எல்லா வகையுமே இந்த ஏஆர்டிசி அப்படிங்கிற ஒரு கார்ப்பரேஷன் வந்து it's always helping in the agriculture development, particularly those who requiring term credit. So term credit means it might be short term or mid term or the long term credit. Okay, so IRD's main function or main objective வந்து to promote the programs of agriculture development and to give the term credits to the people who are requiring it. Okay, so with the widening of role of bank credit from the agriculture development to the rural development, the government proposed to have a more broad based organization at the apex level to extend the support and give guidance to the credit institutions in the matters relating to the formulation and implementation of rural development programs அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா they have like வைட் பண்ணியிருக்காங்க. which means they have widened their programs, they widened their functions from agriculture for rural development, everything and every except government has taken initiative to develop and to help the people in rural areas and also for the agriculture department. ஓகேவா, அதை ஃபார்முலேட் பண்ணுறதுக்கும் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் லைக் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டேக்கன் ஸோ மெனி இனிஷியேட்டிவ் ஸ்டெப்ஸ் இன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அபவுட் நபார்ட். ஸோ நபார்ட் நேஷ்னல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட். ஸோ தட் இஸ் கால் நபார்ட். எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர் ஆஃப் 1982 July. So they have set up in July 1982 by the act of எந்த ஆக்ட்னா Parliament to take over the functions of ARDC and the refinancing functions of RBI in relation to cooperative banks and RRBs. அப்படின்னு சொல்லி நபார்டு வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டுகெதர் ஏஆர்டிசி பண்ணுற ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆர்பிஐ பண்ணுற ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆர்ஆர்பிஸ் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன்ஸ் டுகெதர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நபார்டு மட்டுமே எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் பார்த்துக்கிறாங்க. அண்ட் தென் NABARD is linked organically with the RBI by the latter contributing half of its share capital, the other half being contributed by the government of India. So இந்த NABARD வந்து எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் லைக் எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டாலும் லைக் டூ லைக் போத் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க நபார்டுக்கு. அண்ட் தென் யார் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க, ஆர்பிஐயும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க.
So they have sharing, both GOI and RBI are sharing and contributing to NABARD in terms of capital. Okay va? And then Government of India nominates 3 of its central board directors and the board of NABARD. A deputy governor of RBI is appointed as a chairman of NABARD. அப்புறம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு 3 சென்ட்ரல் போர்ட் மெம்பர்ஸை வந்து நாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்கு? போர்ட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் NABARDக்கு. ஓகேவா? அண்ட் தென் இந்த டெப்யூட்டி கவர்னர் ஆஃப் ஆர்பிஐ தான் வந்து அப்பாயிண்டட் ஆஸ் அ சேர்மன் ஆஃப் NABARD. ஸோ சேர்மன் ஆஃப் NABARD அப்படின்னு யாருன்னு எக்ஸாமில் you might get a question in your exam. So who is the chairman of NABARD? So you need to remember the deputy governor of RBI is the chairman of NABARD. So coming to functions, so what are the functions of NABARD அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the first function of NABARD is it is acting as a refinancing institutions. So NABARD main function என்ன பார்த்தீங்கன்னா refinancing institutions. refinancingனா தெரியும், லைக் ஃபினான்ஸ் பண்ணவங்களுக்கு அகைன் ஃபினான்ஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து கம்மியாயிரும். ஃபார் லைக் எதுக்கெல்லாம் ரீஃபினான்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிரெடிட், எல்லா கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிரெடிட்க்கும் எதுக்கு? போத் அக்ரிகல்ச்சர், ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ், காட்டேஜ் வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ் அண்ட் ரூரல் கிராஃப்ட்ஸ் அண்ட் ரியல் ஆர்டிசன்ஸ் அண்ட் அதர் அலிட் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். எதுக்கு பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த வியூ ஆஃப் டு ப்ரொமோட் இன்டெகிரேட்டட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட். எதைய வியூ வச்சுட்டு பண்ணியிருக்காங்கன்னா லைக் இன்டெகிரேட்டட் ரூரல் ஓன்லி இந்த ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு மட்டுமே, ஸ்பெஷலாக டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கும் அவங்களுக்கு கிரெடிட் கொடுக்கறதுக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் NABARD வந்து ரொம்பவே லைக் இட் இஸ் ஹெல்பிங் எ லாட் இன் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ். ஸோ தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட். அண்ட் கம்மிங் டு த செகண்ட் ஒன், it provides short term, medium term and long term credits. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி it is providing 3 types of terms, that is short, medium and long term credits to the state cooperative banks and RRBs, LDBs and other financial institutions approved by RBI. So உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆர்ஆர்பிஸ் வந்து ஆர்ஆர்பிஸ், எஸ்சிபிஸ், இவங்க எல்லா பேங்க்ஸுமே ஸ்பெஷலாக வந்து அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் பீப்புளுக்காக மட்டுமே லைக் செட்டப் பண்ண பேங்க்ஸ் தான் இது இவங்கெல்லாம். ஸோ இவங்க எல்லாத்துக்குமே என்ன வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க? கிரெடிட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. 3 டேர்ம்ஸ்க்குமே like they are providing credits to all the banks who are helping both agriculture and rural people. So எல்லா பேங்க்ஸுமே approved by RBI, that's constant. So every bank in our countries should be approved by the our RBI, that is Reserve Bank of India. And coming to the third point, NABARD gives long term loans up to 20 years to state government to enable them to subscribe the share capital of cooperative credit societies அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ லாங் டேர்ம் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்கன்னா 20 இயர்ஸ்க்கு லாங் டேர்ம் லோன் கொடுக்குறாங்க. எதுக்காகனா to enable them to subscribe to the share capital of cooperative credit societies. Okay, and the like cooperative credit societies na, so the like local RBI approved banks irpaangale, so avanga da cooperative credit societies. So that is the third point. And coming to the fourth one, NABARD gives long term loans to any institutions approved by central government and contribute to the share capital or investment securities of institutions concerned with agriculture and rural development. So NABARD வந்து அவங்க வந்து எப்பயுமே எதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க? லாங் டேர்ம் கிரெடிட் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. யாருக்கு? எந்த பேங்க்ஸ்க்கெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐயால் அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் அப்ரூவ் பண்ண பேங்க்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அவங்க வந்து லாங் டேர்ம் கிரெடிட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு தே ஆர் ரெடி. ஓகே, ஸோ அண்ட் தென் தே ஆர் ரெடி டு கான்ட்ரிபியூட் டு த ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ். அக்ரிகல்ச்சர் சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும், எந்த ஒரு functions இருந்தாலும் NABARD is ready to give and ready to help. Okay, and coming to the fifth one, NABARD has the responsibility of coordinating the activities of central and state governments, the planning commission and all other Indian and state level institutions entrusted with the development of small scale industries. So NABARD is கோஆர்டினேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டுகெதர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணுற மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும், ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணுற மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கும். அந்த ரெண்டு அந்த மாதிரி
கோஆர்டினேட்டாக பண்ணுற எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நபார்டு வந்து எப்பயுமே ரெஸ்பான்சிபிளாக தேல் பி ஹெல்பிங் இன் தி டெவலப்மெண்ட். ஓகே, அண்ட் கம்மிங் டு த next point, it has a responsibility to inspect RRBs and cooperative banks and other than primary cooperative societies. ஸோ நபார்டு வந்து எதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள்னா இன்ஸ்பெக்டிங்னா எக்ஸாமினிங் RRBs and cooperative banks. So they have the power of inspecting all the RRBs and cooperative banks other than primary cooperative banks. Primary cooperative societies தவிர they have responsibility to inspect and to check all the RRBs and cooperative banks. And the last point is it maintains a research and development fund to promote research in agriculture and development program. So the last point வந்து like புதுசாக இன்னோவேஷன்ஸ் இருக்கும், புது ஐடியாஸ் இருக்கும், நியூ இன்னோவேஷன்ஸ், நியூ ரீசர்ச்சஸ். எதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட அக்ரிகல்ச்சர் சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு விஷயமா, எந்த ஒரு நியூ ரீசர்ச்சாக இருந்தாலும், நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருந்தாலும், லைக் நியூ இன்னோவேஷன்ஸாக இருந்தாலும், ஸோ நபார்டு இஸ் ரெடி டு ப்ரமோட் எவ்ரிதிங் regarding the development of agriculture. So that is about NABARD. Hope you guys understood. Thank you.